जय माँ सारला जय श्री जगन्नाथ। मते जड़े बंधु कहले जे दुनिया रे पैसा होची सबकिछि आ धन संपत्ति होची सबकिछि। जदि तुम पाखे पैसा अच्छी तुम पॉकेट रे ताले समस्ते सबकिछि साधन आ सब समस्ते तुम पछरे गोड़ेबे आउ पैसा रे सबकिछि हासिल करि हबो। बुझी पारिलिनी से सांग बंधु को पचारली जे दुनिया रे सबकिछि कौन पैसा रे किणी हबो बा पैसा द्वारा विनिमय हो पारिबो सबकिछि साधन ना? हाँ हो पारिबो। से पूर्ण गभीर भाव रे ताको बोधे अनुभव करना। तेणु वर्तमान आधुनिकता को से अनुभव करी पैसा सर्वस्व धन संपत्ति सर्वस्व मन करी से कथाटी बोधे कहले मु भावुची। तेणु मु से कथा तांको पचारले जदि तुम शरीर रु प्राण वायु जीवार समय आसीबो जो समयटा विधिर विधान द्वारा निश्चिंत कराई कौन तुमर सुमेरु पहाड़ भली धन संपत्ति टंका तुमको से प्राण वायु टिकक दे पार से तो वायु ना पवन टिकक ये शरीर भितर जो चली कौन तुम किणी पारिबो? नीरव उत्तर आसिला नहीं किछि नीरव। जदि ये शरीर रे तुमर असाध्य रोग थाए कौन सी रोग हुए तुम्हें तुमर धन संपत्ति द्वारा से असाध्य रोग को भल करि परिबो ना? धन संपत्ति द्वारा तुम्हें शांतिर निद्रा किणी परिबो? केवल धन संपत्ति रे ये दुनियार जो वैभव अच्छी निजर आनुषंगिक व्यवहार जिनस सुना गाड़ी घोड़ा खट निजर सुख भोग सामग्री बा सुख स्वाच्छंद्य जो सामग्री आवश्यक तुम से जिनस किणी पारिबो। यदि ता होता ताले जे धनवान व्यक्ति कोटिपति व्यक्ति जो मानव अच्छी जहाँ पाखे धन संपत्ति प्राचुर्य भरपूर ही अच्छी कौन दुख ही न था। जदि ता होता आईएएस अफसर निजको गुली करी मार न था, आर्मी अफसर निजको गुली करी मार न था, कि लॉयर एडवोकेट निजको गुली करी मार न था, कि निजे शिक्षक जड़े निजको गुली करी मार न था, कि जड़े लेक्चर निजको गुली करी मार न था, कि जड़े मंत्री निजको गुली करी मार न था बा आत्महत्या कर न था बा अन्य कौन सी जोटा कि निज द्वारा हत्या कह जाए आत्महत्या हो बा किसी भी हो ताले यह दुनिया रे ही न था। कहीं पाखे तो कौन सी धन प्राचुर्यर अभाव ना ताले सी निजको कहीं निशेष करने को गले तांकर कौन अभाव रहा कौ जिनिसर अभाव रहा जहाँ द्वारा से निजको यही भली निष्पत्ति नवा को चरम निष्पत्ति स्थिर कले। तेणु बंधु जनक उत्तर दे पाइले कहीं ना निस्तब्ध हो गले। जदि धन संपत्ति सबकिछि करहब धन संपत्ति आत्मसंतोष किणी हब धन संपत्ति सुख किणी हब धन संपत्ति निजर मानसिक शांति किणी हब केबे ही पारिबोनी। तेणु धनर आधिपत्य ताको श्रेय दबा यह केबे भी उचित नुह। आ समस्त धनवान जे जो माने अध्यात्म मार्ग रे अछंती से माने भी ये कथा जानी थे
କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଏହାର ଗଭୀର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଅନୁଭବ ନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହିଭଳି କଥା କହିବେ ବା ଏହିଭଳି ଅନୁଭବ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହେଉଛି କେବଳ ତିନୋଟି କାରଣ ତା ଦେହରୁ ମୁଖ୍ୟାଂଶ ରହୁଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମଦ ମଦିରା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ନାରୀ। ପ୍ରାୟତଃ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁନିଆରେ ଏଇ ତିନୋଟି ଭିତରୁ ଅଧିକାଂଶ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଏଇ ତିନୋଟିକି ନେଇ। ତେଣୁ ଯେତିକି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ବିବାଦ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ବନ୍ଧୁ ଭିତରେ ବିବାଦ, ପଡ଼ୋଶୀ ଭିତରେ ବିବାଦ, ସବୁକିଛି ବିବାଦ। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ବିବାଦ ଘଟୁଛି ଏ ବିବାଦ କରି ଆମେ ପାଇବା କ'ଣ? ଟିକେ ଭାବିକିରି ସେଇ ବନ୍ଧୁମାନେ ଦେଖିବେ, ଯେଉଁଟା ମୋର ଅନୁଭୂତି ମୁଁ କହୁଛି ଦେଖୁଛି, ବିବାଦ କରି ପାଇବା କ'ଣ? ଥରେ ବହୁତ ଥର ଗଲେଣି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଉଛେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର, ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ସେଠି ଗଲା ପରେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ଆସେ। ଦେଖିଲେ ଯେ ମଣିଷ ଯେଉଁଭଳି ମାନେ ଦେହାନ୍ତ ହେଉଛି, ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପାଉଁଶ ଘଟି ଯାଉ, ସେଠି ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଥିବ ଯେ ଜୀବନରେ କିଛି ନାହିଁ, ଏ ସଂସାରରେ କିଛି ନାହିଁ। ଏଇ ଗୋଟିଏ ଭାବନା ତାହା ସେଇ ପରିସର ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସିବ ଯେ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଅଛି କ'ଣ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ପରିସରରୁ ବାହାରକୁ ଆମେ ଆସିଯାଉ, ତାପରେ ଆମକୁ ଏକ ମାୟା ଗ୍ରାସ କଲା ଭଳିଆ ଆମକୁ ଗ୍ରାସ କରିଯାଏ, ଘେରିଯାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଆସିଯାଏ ମୋର ତୋର ଭାବ, ମାନେ ନିଜ ଭିତରେ ଏକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆସିଯାଏ। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପଛରେ ଧାଇଁବାର, ମୋହ ମାୟାରେ ବେଶୀ ପଡ଼ିକିରି ଅଗ୍ରସର ହେବାର, ଏନା ସେ ମାୟା ଘାରିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟ ପରିଧି ଭିତରେ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ମନକୁ ଆସେ ଯେ ଜୀବନରେ ଅଛି କ'ଣ। ମଣିଷ ଜୀବନ ଆଜି ଅଛି କାଲି ନାହିଁ, ପାଣି ଫଟକା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ବା ନିଜର ଅନୁଭବ ବି ଥିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେଇ କଥାକୁ ଆମେ ନିଜ ଭିତରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଘର କରିକି ରଖିପାରିବା ଯେ ପ୍ରକୃତ ମାନେ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଯେ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଅଛି କ'ଣ, ସେଠି ଆଉ ଥରେ ଚାଲିଯିବେ ମଶାଣିକି। ଯେଉଁ ରୋଗୀ ୱାର୍ଡ଼ ଅଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ରୋଗ, କ୍ୟାନ୍ସର, ହାର୍ଟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର, ସେଇ ଜାଗାକୁ ଥରେ ଚାଲିଯିବେ ନା। ତେଣୁ ସେଠି ଅନୁଭୂତି ହେବ ଜୀବନର ମାନେଟା କ'ଣ, ମଣିଷ ଜୀବନର ଅର୍ଥ କ'ଣ। ଆମେ ଯେଉଁ ମଣିଷ ଜୀବନକୁ ଲୋଭ କରିକିରି କାହାକୁ ମାର, କାହାକୁ ଧର, କାହାର ଚୋରି କର, ନାରୀ କର, କାହାକୁ ହତ୍ୟା କର, କାହା ସମ୍ପତ୍ତି ଲୁଣ୍ଠନ କରି ନେଇଯା, ତେଣୁ ସବୁ ଯାକ ସେଇଠି ହୃଦୟ ଭିତରୁ ବାହାରିଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ବାହାରିବାଟା ସେଇ ପରିସର ଭିତରେ ନୁହଁ, ପରିସର ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ବଳବତ୍ତର ରହିବା ଦରକାର। ତେବେ ଯାଇ ଆମ ଭିତରେ ବାସ୍ତବତା ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ଆଉ ଭଗବାନ କ'ଣ, ଆଉ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ କ'ଣ, ଆଉ ଭଗବାନ ଏ ସଂସାରରେ ଆମକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ତାର କାରଣ କ'ଣ, କେଉଁଥିପାଇଁ, ତାହା ଭଲ ଭାବରେ ଆମକୁ ଅନୁଭୂତ ହେବ। ଆଉ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଯେଭଳି ଜଳ ଶୋଷ ହେଲେ ଆମେ ଜଳ ବାରମ୍ବାର ପିଉଥାଏ, ତେଣୁ ଆମ ଜୀବନର ବାସ୍ତବ ଅର୍ଥ ଆଉ ଏ ସଂସାରରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କ'ଣ, ଯଦି ସେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସେ ଜିନିଷର ଅନୁଭୂତି ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ନିରନ୍ତର ହୃଦୟ ଭିତରେ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଏଇ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବାର ଅଛି। ଗଲେ ଭଲ ଭାବରେ ତାହା ଗଭୀର ଭାବରେ ଅନୁଭୂତି ହେବ। ତାପରେ ଯାଇ ଆମକୁ ମାୟା ମୋହ ଆମ ଭିତରୁ ଛେଦନ ହେବ। ଯେଉଁ ଭାଇ ଭିତରେ ବିବାଦ ହେଉଛି, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇକରି, ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ ଝଗଡ଼ା ହେଉଛି, ପଡ଼ୋଶୀ ଝଗଡ଼ା ହେଉଛି, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ହେଉଛି, ଜଣେ ମିତ୍ର ଆଉ ଜଣେ ମିତ୍ରକୁ ପିଠି ପଟେ ଛୁରୀ ଘୁଷିବାକୁ ବି ପଛଉନି କିଛିଟା ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେଠି ସେମାନେ ଭାବିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ ଆସିଛି ଯେମିତି ନିଃସ୍ୱ ହୋଇକରି, ବିବସ୍ତ୍ର ହୋଇକରି, ସେମିତି ମୁଁ ଯିବି ଦିନେ ବି ସେଇଭଳି। ବାକି ରହିଲା ଏ କିଛି ଦିନର ଅଭିନୟ। ଏ ଗୋଟେ ଭଡ଼ା ଘର ସଦୃଶ ଏ ସଂସାର ଆମକୁ ମିଳିଛି। ଆଉ ସେ ଭଡ଼ା ଘରେ
ଆମେ କିଛି ଦିନ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛେ। ଅଭିନୟ ସରିଗଲେ ଯେ ଯାହା ବାଟରେ ଯେ ଯାହା ଘର ଯାହାର ଭୂମି ଯାହାର ସବୁକିଛି ତା'ର ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି ରହିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କରୁଛେ, ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗକୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ପଛଉନି, ଭାଇ ଭାଇକି ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ପଛଉନି, ପଡ଼ୋଶୀ ପଡ଼ୋଶୀ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ପଛଉନି। ଆପଣମାନେ ଦୁନିଆରେ ଦେଖୁଥିବେ କ'ଣ କ'ଣ ବିଭୀଷିକା ରୂପ ଘଟୁଛି। ସ୍ତ୍ରୀ ବି ସ୍ୱାମୀକି ହତ୍ୟା କରୁଛି, ସ୍ୱାମୀ ବି ସ୍ତ୍ରୀକି ହତ୍ୟା କରୁଛି। ତେଣୁ କ'ଣ କାହା ପାଇଁ? ଯାହାକୁ ଆମେ ସଂସାରରେ ନେଇପାରିବାନି, ଯାହା ସଂସାରରେ ଏଇଠି ଆସିଛି, ଏଇଠି ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି, ଏଇଠି ରହିବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏତେ ଭୟାନକ ପଦକ୍ଷେପ କାହିଁ ନେଉଛେ? କ'ଣ ପାଇଁ? ନା ଯେହେତୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ବାସ୍ତବରେ ଶରଣାଗତ ହେଇନେ, ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ମାର୍ଗରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆମେ ନିଜକୁ ନିବେଶ କରିପାରୁନେ। ବା ଯିଏ ଆମକୁ ଏ ସଂସାରର ଜଗତର କର୍ତ୍ତା, ଯିଏ ଜଗତ ପିତା ଜଗତ ମାତା, ଯିଏ ଆମକୁ ଏ ସଂସାରକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମା କୋଳରେ ଥିଲାବେଳେ ଆମେ ବିକଳ ହୋଇ ରୋଦନ କରୁଥିଲୁ, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଆମକୁ ବାହାରକୁ ନିଅ ହେ ପ୍ରଭୁ, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଆମକୁ ବାହାରକୁ ନିଅ। ଏ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ଆଉ ରହିପାରିବିନି ବେଶୀ ସମୟ। କିନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଆମକୁ ମାୟା ଗ୍ରାସ କରିଗଲା। ଯେଉଁ ଜଗତକର୍ତ୍ତା ଆମକୁ ଏ ସଂସାରକୁ ପଠାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା, ତାଙ୍କ ଜପିବା, ସତ୍କର୍ମ, ସତ୍ ବାଟରେ ଚାଲିବା, ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବା, ପରୋପକାର କରିବା, ଆମେ ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଶୋରି ଯାଉଛେ। ଯେଉଁଟା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ଆମର ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ଭଳି, ଯାହା ଆମର କାମରେ ଲାଗିବ, ଆମେ ତାହା ପାଇଁ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉନେ କେହି। ଯାହା ଆମର କାମରେ ନ ଲାଗିବ, ଯାହା ଏ ମର ଶରୀର ଏଇ ଭୂଲୋକରେ ରହିଯିବ, ଆମେ ତାହା ପାଇଁ ଜଣେ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେବାକୁ ପଛଉନେ, ଜଣେ ଜଣକୁ କ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ ପଛଉନେ। କ'ଣ ହେବ? ଏଇ ଏବେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଧନ ସୁନା ଆଉ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଜଣେ ନିଜର ଆତ୍ମୀୟ ଲୋକର ଜୀବନ ନେଇଗଲା। ଏମିତି ତ ଦୁନିଆରେ ବହୁତ ଘଟୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଭାବିବାର କଥା ଯେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜୀବନ ନେଲି, ବାସ୍ତବରେ ସିଏ କ'ଣ ମୋର ଚିରଧନ, ଚିର ସମ୍ପତ୍ତି, ମୋର ଇହ ଲୋକ ପରଲୋକରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିବ? ତାହେଲେ ମୁଁ ବିନା କାରଣରେ ଜଣ ନିଃଶେଷ କରିଦେଲି, କ୍ଷତି କରିଦେଲି, ତାହେଲେ ମୁଁ ପାଇଲି କ'ଣ? ନିଜେ ତ ପାପ ଅର୍ଜନ କଲି, ବା ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ, ନିଜର ପରଲୋକରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିବ ଯାହା, ତାକୁ ବି ନଷ୍ଟ କଲି। ତାହେଲେ ମୁଁ ଜୀବନରେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲି? ପାଇଲି କ'ଣ? ଇଏ ତ ଯେଉଁ ସାମଗ୍ରୀ ରହିଲା ଏ ସଂସାରରେ ହିଁ ରହିବ, ସବୁ ତ ଏଇଠି ନଷ୍ଟ ହେବ। ତାହେଲେ ମୁଁ ପାଇଲି କ'ଣ? ମୁଁ କ'ଣ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି? ଯେତେବେଳେ ଏସବୁ ଆମ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଐକ୍ୟ ଭାବରେ ସମାହିତ ହେବ, ପ୍ରଶ୍ନର ଏକ କ୍ରାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ହିଁ ଆସିବ ଭିତରେ, ଯେ ସଂସାରରେ ସବୁ ଅସାର, କେବଳ ପରୋପକାର, ଧର୍ମ ଆଉ ଉଚିତ କର୍ମ, ଯାହାକି ଧର୍ମଯୁକ୍ତ ଆଉ ସାତ୍ୱିକ ଆହାର, ଏସବୁ ହିଁ ଆମ ଜୀବନରେ, ଇହ ଲୋକରେ ପରଲୋକରେ ସମସ୍ତ ଇଏରେ ଏହି ହିଁ ବାସ୍ତବ ଧନ, ଏହି ହିଁ ବାସ୍ତବ କାମରେ ଆସିବ। ଆମେ ତ ଆମର ନିଜର ସାମାନ୍ୟତମ ସ୍ୱାଦ ପାଇଁ, ଜୀଭର ଲାଳସା ପାଇଁ ନିରୀହ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଛଟପଟ କରିକି ରକ୍ତପାତ କରି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦାନବ ଭଳିଆ ଆମ ମାନବ ସମାଜ ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ବି ଏକ ବଡ଼ ଧର୍ମ। ଏହା ଲେଖା ଅଛି ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ, ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆମେ ନିରୀହ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଛଟପଟ କରିକିରି ଖାଉଛେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇଠୁ ଆମର ଶରୀର ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ ହେବ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଲୋକକୁ ଯିବା, ସେଠି ବି ଆମର ବିଚାର ହେବ, ଆଉ ସେଇ ଜୀବମାନେ ଆମକୁ ସେମିତି ଖିନଭିନ କରି କାଟିକିରି ଖାଇବେ। ଏହା ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ଏବଂ ବହୁତ ନରକର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର, ଯାହାକି ଦେଖି ଶୁଣି ହେବନି, ରୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିବ। ତେଣୁ ଯାହା ଜୀବନରେ ଆମେ କରିଯାଇଛେ, ଯାହା ଘଟିଯାଇଛି, ଭଗବାନ ସେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ ପ୍ରଭୁ ଜଗଦୀଶ୍ୱର ଜଗତ ମାତା
ତେଣୁ ସେ କ୍ଷମାର ସାଗର। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଦରେ ଶରଣ ନେଇକିରି ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦେବା, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ସମସ୍ତ ପାପକୁ। ତେଣୁ ଏ ବିନା ଧନ, ଏଇ ଯେଉଁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ଯାହାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ, ମଦ ମଦିରାର କାରଣ ନାହିଁ, ନିରୀହ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଛଟପଟ କରିକିରି ମାରିକିରି ସେମାନଙ୍କ ରକ୍ତ ମାଂସ ଖାଇକିରି ଆମେ ନିଜକୁ ଦାନବ ସଜେଇବାର ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ପାପ, ସେ କ୍ଷଣ ମାତ୍ରକେ ମୋଚନ କରିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ ଅହଂ ତ୍ୱ ସର୍ବ ପାପେଭ୍ୟ ମୋକ୍ଷୟୈ ମା ଶୁଚ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଯୁବପିଢ଼ି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ତଥା ସମସ୍ତ ମାନବ ମୋର ବିନମ୍ର ଭାବରେ ଅନୁରୋଧ, ଦୟାକରି ଏସବୁ ସାମାନ୍ୟତମ ଜୀବନ ସାମାନ୍ୟତମ କାରଣ ପାଇଁ ଏ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ରକ୍ତପାତ ସୃଷ୍ଟି ନ କରିବା ଦରକାର। ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁକିଛି ଏଇଠି ରହିବ, ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି, କିଛି ବି ନେଇପାରିବାନି ସାଙ୍ଗରେ। ତେଣୁ ସେସବୁ ପାଇଁ ନିଜ ଭିତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନ କରିବା ଭଲ। ଯାହା କିଛି ଏଇଠି ମିଳିଛି ତାହାକୁ ନିଜର ସାଧନାରେ ଭଗବାନ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଉଚିତ ମାର୍ଗରେ ଧର୍ମ ସହିତ, ପରୋପକାର ସହିତ, ଉଚିତ ଆହାର ସହିତ, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପ ସହିତ ନିଜର ଇଷ୍ଟ ଆରାଧ୍ୟ ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଭଗବାନ ହୁଅନ୍ତୁ, ମା ହୁଅନ୍ତୁ, ଶିବ ହୁଅନ୍ତୁ, ଦୁର୍ଗା ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଏକଇ ବ୍ରହ୍ମ ଦ୍ୱିତୀୟ ନାସ୍ତି। ତେଣୁ ଯିଏ ବି ହେଲେ ସବୁ ଏକ, ସେଇ ଗୋଟିଏ ବ୍ରହ୍ମ। ତେଣୁ ସେହି ହିସାବରେ ବାଟ ଚାଲିବା ଦରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏ ସଂସାରରୁ ଏ ଯେଉଁ ଭୟଙ୍କର କାରଣ ଦୃଶ୍ୟ ଘଟୁଛି, ଯାହାକି ଦେଖି ହେଉନି ଆଖିରେ, ସେସବୁ କମ୍ ସେ କମ୍ କମିଯିବ ଟିକେ। ସଂସାରରୁ ଯେଉଁ ଉଗ୍ରବାଦ, ଯେଉଁ ଦାନବବାଦ ଆମ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଅବକ୍ଷ ଭକ୍ଷଣ କରି ମଦ ମଦିରାରେ କରି, ତେଣୁ ଏହି ମାର୍ଗରେ ଚିନ୍ତନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ଆମ ଭିତରୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ନିଶ୍ଚୟ କମିବ। ଏହା ଆମର 100% ବିଶ୍ୱାସ। ତେଣୁ ସେହି ହିସାବରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ ରହିବ ଯେ ଦୟାକରି ଏସବୁରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା। କାହିଁକି ଏସବୁ କାରଣ ପାଇଁ ନିଜ ଭିତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କରି ରକ୍ତପାତ କରିବା? କ'ଣ ପାଇଁ? ନା ଟଙ୍କା ରହିବ, ନା ସୁନା ରହିବ, ନା କ'ଣ ରହିବ, କେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିବ, କ'ଣ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇପାରିବ? ତେଣୁ ଯାହା କିଛି ମିଳିଛି ସେୟାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାନ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ତେଣୁ ସେହି ହିସାବରେ ନିଜକୁ ପରିଚାଳିତ କରି ଏ ସମୟ କାଳାତିପାତ ହୋଇଗଲେ କିଏ ଜାଣେ କାଲିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆମ ପାଇଁ ଅଛି କି ନାହିଁ। ତେଣୁ କାହିଁକି ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର, କାହିଁକି ବିନା କାରଣ ଯାହା କିଛି ବି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିପାରିବନି, ପରଲୋକରେ ବା ଆମ ସାଥିରେ ଯାଇପାରିବନି। ତେଣୁ ସେ ପାଇଁ କାହିଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କରିବା, କାହିଁ ନିରୀହ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଛଟପଟ କରି ଖାଇବା? ତେଣୁ ଦୟାକରି ଏସବୁରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା। ଜୟ ମା ଶାରଳା, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।